Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal nabda'u ad-dars al-ansad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hal nabda'u ad-dars al-ansad. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal nabda'u ad-dars al-ansad.
طيب إن شاء الله تعالى نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات. هذا هو اللقاء التاسع في مادة الأخلاق في كتاب الخلاصة الأساسية في الأخلاق الإسلامية. إن شاء الله سيبين لنا فضيلة الأستاذ مسعود محمود حفظه الله تعالى، عليه فليتفضل مشكورا. طيب جزاك الله خيرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي أنعمنا بنعم كثيرة نعمة لا تحصى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. نواصل درسنا في هذا الصباح. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan akhlak. Kita lanjutkan di pagi hari ini, insyaallah. Hari ini, pagi ini kita masuk pada bab sadis, bab yang ketiga, yaitu berkaitan dengan akhlak dan adab. Bagaimana akhlak dan adab kepada Nabi SAW. Sebelumnya kita bahas adab kepada Allah Azza wa Jalla secara singkat, secara global. Maka pagi ini kita membahas juga secara singkat dan global hal-hal yang penting berkaitan dengan akhlak dan adab kepada Nabi kita SAW. Walaupun beliau telah tiada, meninggalkan umatnya, tapi tetap umatnya berkewajiban untuk berakhlak, beradab kepada beliau. Baik, sebagaimana biasanya, silakan dibaca. Tafadhal man yurid yaqra. Nah, berdoa. Hatta nukta asaniyah Ustaz. أين؟ لا أدري هذا، أنا نسيت هذا خلاص إني أو بدأنا هذا. أقصد إلى أي رقم سد. طيب رقم واحدا. فوائدا واحدا. طيب سد. عفوا سد. تفضل. الباب الثالث الأخلاق والآداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق المسلم الحسنة وآدابه مع نبيه صلى الله عليه وسلم ما يلي: الأول أن يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ولا يطغي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. نعم. طيب الآخر وأدي هرديانا تفضلي. نعم. الباب الثالث الأخلاق والآداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق المسلم الحسنة وآدابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا أن يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ولا يطري عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله.
Baik. أخذت. Nah, أخ جسني تفضلي. حاضرة. الباب الثالث الأخلاق والآداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق المسلم الحسنة وآدابه مع نبيه صلى الله عليه وسلم ما يلي: الأول أن يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ولا يطرئ عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. satu lagi deh, ikhwah. إخوان طيب. عفوا أخ دندي تفضل. أخ دندي. نعم شكرا أستاذ. Nah, barakallahu fiik. وفيك بارك الله. الباب الثالث الأخلاق والآداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق المسلم الحسنة وآدابه مع نبيه صلى الله عليه وسلم ما يلي: رقم أول أن يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ولا يطري عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. طيب أحسنت. رواه مسلم. Al-Babu Salis, Al-Akhlaq wal-Adab, akhlak dan etika, adab terhadap Rasulullah SAW. Min akhlaqil muslimil hasanati, di antara akhlak seorang muslim yang baik, wa adabihi, dan adabnya, ma'an nabihi atau ma'a nabihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mayali berikut ini. Pertama, an yu'mina, yaitu mengimani, bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa Rasuluh. Beliau adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya. Wala yutriya alaihi, dan tidak berlebihan terhadap beliau. Jadi beliau hanya sebagai Rasul. Beliau adalah seorang hamba Allah, seorang manusia. Basyarun laisa kal basyar. Dia manusia akan tapi tidak seperti manusia lainnya. Artinya adalah wa yuha ilaihi. Itu yang membedakan antara Rasulullah dan umatnya. Beliau diwahyukan atau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi fisik beliau manusia. Sisi fisik beliau manusia. Anak dari seorang hamba, yaitu Abdullah. Nama ayahnya bernama Abdullah. Dan ayah Abdullah bernama Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia manusia, sisi fisik. Maka itu jangan berlebihan terhadap beliau. Rasulullah melarang. Jadi kalau orang yang berlebihan terhadap beliau, berarti orang tersebut tidak memiliki akhlak terhadap beliau. Beliau seorang manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tatruni kama atratin nasara. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap aku. Ghulu kama atratin nasara, sebagai di mana dilakukan oleh orang Nasrani, yaitu mereka berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Bagaimana cara atau sikap mereka terhadap Isa? Karena menjadikan Isa sebagai apa? Tuhan atau anak Tuhan. Di antara mereka juga berselisih di antara mereka. Ada yang jadikan Tuhan, ada yang menjadikan anak Tuhan. Nah ini kalau sudah sampai kepada tahap demikian, sudah sampai ke tahap mentuhankan Isa bin Maryam, ini namanya pengkultusan, hulu. Dan Rasulullah tidak senang dan tidak suka, dan Rasulullah larang. Nah demikian Rasul ingatkan kepada umatnya, jangan sampai terjadi seperti umat-umat terdahulu, yaitu umat Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengkultuskan Isa sehingga berlebihan sampai kepada puncak menjadikan beliau sebagai
Tuhan atau anak Tuhan. Kata beliau, fa innama ana abdullahi wa rasuluh. Sungguhnya saya ini hanyalah, innama lil hasar ya. Sesungguhnya saya ini adalah ana Abdullah, hanyalah seorang hamba Allah. Berarti beliau manusia. Abdun la yu'bad. Wa rasuluh, dan rasul. Sebagai hamba manusia, hamba Allah. Sebagai hamba Allah, dia manusia biasa. Akan tetapi beliau mendapatkan wahyu. Itulah membedakan antara beliau dengan umatnya. Wa rasuluhu, dan sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi fisik beliau manusia, dilahirkan dari anak manusia, kemudian membedakan adalah rasul. Beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan misi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini adab yang paling utama. Mengimani dengan sebenar-benarnya beriman. Kalau orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, berarti ada orang yang tidak punya akhlak kepada Rasulullah. Termasuk akhlak yang membangkang. Baik, yang kedua. Selanjutnya. Baik, Rofiani, tafadhali. الركن الثاني أن يطيعه بما أمر ويجتنب عما نهى عنه وزجر. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah, silakan. Fatmawati, tafadhali. حبيبة. الثاني أن يطيعه فيما أمر ويجتنب عما نهى عنه وزجر. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah. Dan Fauzi Rahman, tafadhal. Rukn tsani ayyuti'ahu fima amara wa yajtaniba amma naha anhu wa jazara. Nah. Qala subhanahu: wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Nah. Silakan. Iksan Hadiansah, tafadhal. Bismillah. Rukn tsani ayyuti'ahu fima amara wa yajtaniba amma naha anhu wa zajar. Qala subhanahu: wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Baik. Yang kedua termasuk akhlak kepada Nabi SAW, yaitu an yuti'ahu, mentaati beliau. Ini tentu konsekuensi logis ya daripada yang pertama, yaitu beriman kepada beliau. Maka secara konsekuensi logis adalah mentaati. Orang yang betul-betul beriman kepada beliau, maka dia harus mentaati apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Rasulullah larang. Ketika seorang hamba, seorang umatnya tidak mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, berarti dia adalah orang yang pembangkang, ya, membangkang kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah, kita ambillah sebagai contoh ya, ketika seorang ayah merintahkan pada anaknya, tapi anaknya tidak mau melaksanakan perintah ayahnya, berarti anak itu adalah anak yang pembangkang, anak yang durhaka. Demikian juga ketika seorang ayah melarang anaknya untuk tidak melakukan yang dilarang, berarti anak itu adalah anak yang pembangkang, tidak mentaati. Nah, apakah bisa dikatakan anak itu adalah anak yang beradab? Apakah bisa dikatakan anak itu adalah anak yang santun, yang punya etika? Tentu jelas tidak bisa dikatakan anak itu anak yang beradab. Justru anak itu anak tidak yang beradab,
punya sopan santun pada orang tua. Nah, demikian juga apalagi sebagai nabi dan rasul ini. Nah, maka setiap apa yang Rasulullah perintahkan, maka kerjakan. Dan apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan. Apalagi perintah itu wajib. Kalau perintah itu wajib harus laksanakan. Tapi kalau yang perintahnya sunnah, ya tentu dalam tinjauan syar'i boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau dikerjakan akan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak akan dapat dosa. Yang sifatnya anjuran. Nah, tentu yang terbaik adalah melaksanakan anjuran tersebut. Walaupun sifatnya apa? Boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, ini terutama lagi adalah hal-hal yang bersifat wajib dan itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Demikian juga larangan. Kalau larangan yang sudah bersifat ya wajib untuk ditinggalkan, maka tinggalkan. Inilah orang yang punya etika dan berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu, kata Allah. Ini perhatikan. Khudhu ini al-fi'il amar. Allah sendiri yang memerintahkan. Dan apa yang Rasulullah bawakan kepada kalian, atau apa saja yang Rasulullah datangkan kepada kalian, fakhudhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Karena perintah Rasulullah hakikatnya perintah Allah. Larangan Rasulullah hakikatnya adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak ada yang dituturkan oleh Rasulullah. Baik dituturkan itu berupa perintah maupun yang diucapkan itu merupakan larangan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada yang dituturkan dari hawa nafsunya, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyuha, melainkan semata-mata yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Oleh kerana apa? Para ulama mengatakan hadis itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Jadi hadis itu termasuk wahyun batini, wahyu abstrak. Artinya perkataan hadis beliau yang merupakan kandungan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat tadi, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Maka itulah kewajiban umat mentaati perintah yang merupakan wajib dan serta meninggalkan larangan apa yang beliau larang. Begitu banyak larangan beliau dan begitu banyak juga perintah Rasulullah SAW. Wattaqullah. Perhatikan, takutlah kamu. Ittaqu ini dia kalimat waqa. Dia kalimat waqa. Waqa itu menjaga. Kemudian masuk kepada timbangan ifta'ala. Ifta'ala asalnya eutaqa. Eutaqa. Itu asalnya. Kemudian kemudian wawnya diganti dengan ta. Kena listiqal, kena berat. Jadilah ittaqa. Ya, jadi kalimat waqa. Apa arti waqa? Itu menjaga. Allah katakan wattaqullah, dan jagalah ya diri kalian daripada Allah, arti dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga terjemah lain adalah bisa jadi katakan ittaqullah, takutlah kamu Allah. Jadi dengan cara apa takutullah? Dengan menjaga diri kalian. Dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah tu maha sangat dahsyat siksaannya. Perhatikan ini kalimat syadid, sangat dahsyat siksaannya. Nah, ujung ayat ini sebagai perintah Allah untuk menjaga diri, untuk bertakwa. Kemudian di ujung terakhir adalah ancaman dari Allah SWT dan peringatan. Ini menunjukkan bahwa kalau sudah yang ada ancaman atau peringatan, berarti apa yang disampaikan itu wajib. Makanya wajib untuk mengambil apa yang Rasulullah sampaikan dan meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Inilah yang utama. Maka itu kenapa para ulama sangat mewanti-wanti, terutama dalam hal bid'ah. Dalam hal bid'ah. Karena itu Rasulullah mewanti-wanti.
Apa kata Rasulullah? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Kalian wajib menjauhi hal-hal perkara baru dalam agama. Dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, kata Rasulullah. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Tentu dalam hal agama, bukan dalam hal dunia. Dalam hal agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini kan larang Rasulullah. Rasulullah mewanti-wanti bagi seorang mukmin yang punya adab, tentu mereka harus mewanti-wanti juga tentang hal ini. Meninggalkan apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, yaitu perkara hal baru dalam agama. Karena agama itu bukan urusan dibuat oleh umat, itu urusan Rasulullah menyampaikan kepada umat apa yang Allah sampaikan kepada beliau, karena urusan agama. Jadi umat tidak berhak untuk menciptakan suatu agama, tidak berhak untuk menciptakan urusan agama. Semua urusan itu dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan agama. Umat ini hanyalah kewajiban adalah menjalankan hal-hal yang Allah perintahkan dan meninggalkan hal-hal yang Allah larang melalui lisan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi intinya adalah ketika umat itu tidak mau menjalankan perintah Rasulullah, justru meninggalkan perintah Rasulullah, kemudian tidak mau meninggalkan larangan Rasulullah, justru melaksanakan atau mengerjakan larangan Rasulullah, berarti umat tersebut adalah umat yang pembangkang kepada Rasulullah. Ya. Berarti umat itu tidak punya etika, tidak punya adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga silakan. طيب الناس عندما يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم الثالث ألا ترفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعند قبره قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعم silakan. الذي بعده أخنكي تفضل. أخنكي موجود dan Ya. الثالث ألا ترفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعند قبره قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Iya. Silakan. Yang lain. بعده Emilia تفضلي. الثالث ألا ترفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعند قبره قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طيب الذي بعدها Firja تفضلي. الثالث لا ترفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعند قبره قال سبحانه يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Nah, خلاص. Nah, udah berapa orang? Khalas, baik. 6 4. Baik, yang ketiga adalah alla turfa, yaitu tidak mengangkat suara melebihi daripada suara Nabi alaihissalam indahu, di sisi beliau, wa inda qabri, juga di sisi kuburan beliau. Ini kan pernah terjadi ya di zaman Rasulullah. Ada di antara orang-orang ketika memanggil Rasulullah, yaitu di luar rumah Rasulullah, itu berteriak mereka, ya Muhammad, ya Rasulullah, berteriak.
Ya, kita sudah maklum lah, sudah faham bagaimana arti berteriak kan itu. Ya. Maka Rasulullah larang, Allah larang, la tarfa'u aswatakum. Kenapa? Karena mengangkat suara, memanggil itu suara keras ya. Pada Rasulullah ada, Rasulullah mendengar, ya tidak perlu mengangkat suara. Ini berarti orang tidak punya adab, tidak punya etika. Ya maklum ya, nama Arab Badui ya, terutama Arab Badui. Nah, maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana beradab kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika mereka berinteraksi, bermuamalah dengan Rasulullah. Ya. Jadi ada di antara mereka tuh berbicara, dia berteriak memanggil dengan suara yang keras. Maka turun ayat menjelaskan, yaitu berupa larang, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, melebihi daripada suara Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tentu kembali pada uruf ya, kembali kepada uruf. Apa maksudnya? Ukuran mengangkat ya. Sekira sudah maklum ya bagaimana arti berteriak dan mengangkat suara. Itu di zaman Rasulullah. Tapi apakah ketika Rasulullah telah tiada ya, boleh angkat suara, dia berteriak? Para ulama mengatakan tidak boleh juga. Karena ayat itu umum. Ayat itu umum. Ya. Makanya termasuk apa? Inda qabri. Nah, ketika berada di kuburan beliau, ya. Tidak boleh berteriak memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Orang berteriak seperti itu. Jadi sebagaimana beliau hidup, kan tidak boleh mengangkat suara berteriak memanggil Rasulullah. Demikian juga setelah beliau meninggal ya, di kuburan, mungkin ada yang ziarah kubur ke Rasulullah ya. Ya. Jangan berteriak, ucapkan selawat kepada Nabi SAW, itu yang dianjurkan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi SAW. Nabi itu tidak pernah berteriak. Kalau Nabi berbicara atau Nabi memanggil sahabat, itu tidak pernah berteriak. Ya. Tidak pernah berteriak. Nah, itu yang diajarkan bagaimana adab di dalam Islam ketika berinteraksi, bermuamalah. Ya. Tapi lagi-lagi memang ada Arab Badui ya, yang jelas kebanyakan mereka tidak punya etika di dalam bermuamalah. Maka Allah ajarkan mereka bagaimana beradab, adab yang baik. Kalau terhadap sesama manusia itu tidak baik, apalagi kepada Nabi SAW. Orang pun juga, kalau seandainya kita dipanggil pada orang yang dekat, kita dipanggil dengan cara berteriak, kita pun risih kan gitu kan. Ngapain orang ini manggil berteriak? Memang orangnya jauh, di ujung sana, di ujung langit sana. Padahal bicara, manggil dengan secara lemah, dengan lembut pun juga orang masih bisa mendengar. Nah ini dari sisi muamalah ya, bagaimana cara berbicara, bersikap kepada Nabi SAW. Baik, kemudian yang keempat. Baik, Ahmad Afandi, tafadhal. الرابع تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال جميع الناس. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. طيب الذي بعده سفيرة تفضلي. Naam. Ya, silakan. Taqdimu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas. Qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Waqala Abdullah bin Abbas. Waqala Abdullah ibn Abbas qawluhu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi ay la taqulu khilafal kitabi wa sunnati.
Iya. طيب أخت سكينة تفضلي. تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال جميع الناس. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال عبد الله بن عباس قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. Iya. طيب واحد آخر Ustaz. Nah. Mulyadi Cikarang تفضل. نعم. الرابع نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال جميع الناس. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال عبد الله بن عباس قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. Nah, yang keempat ini tidak kalah pentingnya. Ini sangat penting sekali ya. Yang keempat ini, justru ini banyak dilanggarkan oleh sebagian umat Islam. Yaitu adab selanjutnya adalah mendahului perkataan Nabi atas perkataan manusia yang lainnya. Ketika Nabi mengatakan larangan, lalu orang mengatakan enggak apa-apa. Lalu kita ikutin perkataan orang lain, enggak apa-apa itu. Bagaimana? Kalau seandainya Rasulullah hidup ya. Cobalah. Kalau seandainya kita bayangkan saja, sekarang Rasulullah hidup. Lalu Rasulullah menyampaikan, jangan kau kerjakan ini. Lalu kita mendengar orang lain. Apakah enggak apa-apa? Kerja enggak punya masalah sebetulnya itu. Nah, dengan bermacam alasan. Lalu kita ikutin pendapat orang tersebut. Perkataan Nabi kita tinggalkan. Kalau seandainya Nabi mengetahui sikap kita seperti itu, begitu, bagaimana? Jelas betapa sakitnya kan gitu kan hati Rasulullah. Ini orang yang tidak punya adab sebetulnya, tidak punya akhlak. Dia lebih mendengarkan orang lain daripada mendengarkan Nabi SAW. Beradabkah itu? Berakhlakkah itu? Lebih mendengarkan perkataan orang lain daripada perkataan Nabi. Maka sahabat mengatakan, nahnu nattabi' wala nabtadi', kata mereka. Nahnu nattabi' wala nabtadi'. Kami itu ittiba' mengikuti Rasulullah dan kami tidak mengada-adakan dalam hal perkara baru dalam agama, melakukan bid'ah. Dan itu perkataan sahabat. Dan masyhur. Begitulah sikap para sahabat. Nahnu nattabi' wala nabtadi'. Nah, ketika seseorang meninggalkan perkataan Rasulullah, mengutamakan perkataan orang lain yang notabene tidak paham agama terutama ya, apalagi tidak paham agama, apalagi orang sekuler dan seterusnya. Ini berarti apa? Dia meninggalkan perkataan Nabi, dia kerjakan, dia ikuti perkataan orang lain. Ini namanya orang tidak berakhlak, tidak bermoral kepada Nabi SAW. Perhatikan kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli wattaqullah. Perhatikan, ini semacam ancaman sebetulnya. Innallaha samiun alim. Wahai yang beriman, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului. Qaddam itu mendahului. Baina yadillahi wa rasuli, mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Jagalah diri kalian dari siksa Allah dengan tidak mendahului perkataan orang lain. Dengan tidak mendahului perkataan lain. Dan dengan mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Innallaha sami'un alim. Perhatikan ujung ayat ini. Si Allah maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Allah mendengar. Allah mendengar apa yang dituturkan oleh hambanya. Apakah ucapannya menunjukkan bahwa dia itu mendahulukan Allah dan Rasulnya atau mendahului orang lain? Ucapannya, apakah ucapannya ittiba' Allah atau ittiba' Rasulullah? Allah maha mendengar. Alim, Allah maha mengetahui.
dimanapun seseorang itu berada, ya Allah mengetahui siapa yang diutamakannya, siapa yang diutamakan, apakah Allah dan Rasulnya atau orang lain diutamakan. Nah, ini sangat penting sekali dalam hal ini. Wa qala Abdullah bin Abbas, perhatikan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, perhatikan rujuk nomor ini. Ya, tafsir Ibnu Katsir itu bisa dirujuk ya di ayat ini. Wa qala Abdullah bin Abbas, qaulu, perkataan Allah, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, maksud la taqulu khilafal kitab was sunnah. Perhatikan, la taqulu khilafal kitab was sunnah. Itu Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Faqihus sahabah. Ahli tafsirnya sahabat. Faqih ahli fikihnya sahabat. La taqulu, dan ahli tafsir para sahabat. La taqulu khilafal kitab was sunnah. Jangan kalian mengucapkan, mengatakan, berpendapat khilafal kitab wa sunnah, menyelisihi daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sekali-kali. Umat ini cukup ittiba. Sebetulnya menjaga agama ini mudah. Yusrun. Sesuai agama Islam itu yusrun, mudah. Bagaimana cara ikutin? Ikutin perintah, ikutin apa yang Rasulullah sampaikan. Kan Rasulullah kewajiban baligh. Rasulullah hanya menyampaikan, enggak lebih dari itu. Dan umat mengamalkan, tidak lebih dari itu. Maka jangan ciptakan dalam hal agama yang tidak Rasulullah perintahkan, yang tidak Rasulullah contohkan, dan juga demikiannya sahabat yang tidak sahabat perintahkan dan tidak juga sahabat mencontohkannya. Ini urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan Anda berinovasi. Sepanjang tidak melanggar syariat Islam secara umum, garga besar. Nah, tapi kalau urusan agama itu harus kembali kepada Rasulullah, sebagaimana di hadis yang mungkin sudah pernah saya sampaikan, hadis Imam Ahmad dan kitab Sunan, hadis sahih di Sahih Al-Syu'aib Al-Naud dan juga Syekh Albani rahimahullah taala. Apa kata Rasulullah? Idza kana syai'un fi amri dunyakum fa antum a'lamu bi. Kalau sesuatu itu termasuk urusan dunia kalian lebih tahu, kata Rasulullah. Wa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Kalau hal itu, sesuatu itu urusan agama kalian, fa ilayya, kata Rasulullah. Maka harus kembali kepada aku. Rasulullah enggak mengatakan ke antum lebih tahu urusan kalian. Karena urusan agama nanti berkembang terus, berkembang zaman. Kalian lebih tahu, tidak. Rasulullah mengatakan maka harus kembali kepada aku. Karena agama itu sudah sempurna. Tinggal menjalankan. Walaupun dunia ini teknologi makin canggih ya. Agama sudah sempurna. Sudah ada tuntunan dari Rasulullah. Sudah ada yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau urusan dunia silakan Anda berinovasi. Sebagaimana hadis ini kan sebab urutnya apa? Suatu ketika Rasulullah mendengar orang orang yang ribut-ribut ya, sedang ribut di kebun kurma, rupanya sedang talqih itu. Talqih adalah sedang penyerbukan. Penyerbukan, jadi bunga jantan itu dipotong, diambil lalu dipukulkan atau disebut kepada bunga betina. Ini kan urusan dunia kan? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sudah biarkan saja. Biarkan saja, kata Rasulullah. Ya, itu kan ijtihad Rasulullah, pendapat Rasulullah, bukan wahyu. Karena Rasulullah juga berhak untuk berijtihad. Dan itu beberapa peristiwa pernah terjadi. Ya. Nah, ternyata setelah di waktu hasilnya ternyata tidak sebanyak dan tidak sebaik sebelumnya. Terjadilah keributan juga. Rasulullah mendengar, kata Rasul, ada apa? Kata mereka, ya Rasulullah, mereka meninggalkan apa yang engkau katakan ya Rasulullah. Artinya mereka tidak menserbukkan. Lalu kata Rasulullah, muncullah hadis itu. Wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu. Kalau itu urusan dunia kalian, kata Rasulullah, kalian lebih tahu, kata Rasulullah. Ya silakan berinovasi tentang urusan dunia. Ini kan berkat pengalaman ya. Berkat pengalaman, berinovasi dia. Akhirnya apa, dengan cara penyerbukan secara tidak alami ya, dengan memakai tenaga,
Menyerbukan itu ternyata hasilnya lebih bagus. Nah, itu urusan dunia silakan. Kalau dunia itu berkembang, ya, teknologi berkembang, ya harus bisa membedakan mana urusan dunia, mana urusan akhirat atau urusan agama. Sepanjang urusan dunia itu tidak melanggar rambu-rambu secara umum, tapi kalau melanggar nggak boleh, ya tidak boleh. Ya umpamanya membangun ya suatu gedung, bolehkah? Ya boleh, nggak ada larangan. Tapi membangunnya tujuan untuk apa? Untuk rumah bordil, itu rumah untuk apa? Untuk bermaksiat. Nah, itu sudah melanggar rambu-rambu, maka hukumnya haram. Ya, wala taqulu di khilafal kitab was sunnah. Jangan apa? Kata Ibnu Abbas, jangan kalian apa? Berkata menyalahi Al-Quran dan sunnah. Baik, selanjutnya. Taufiqul Hadi. Tafadhal. Naam. Al-khamis ittakhadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ittikhadun nabi. Ittikhadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-qudwatal hasanah. Ya. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira. Ya. Alladzi ba'dahu ukhnida tafaddali ishkili aswat. Ya, silakan. Ukhnida maujudah dan membadil Qamariyah tafaddali. Naam. Al-khamis ittikhadun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qudwatal hasanata. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Baik. Alladzi ba'daha ukarrir ukhnida tafaddali. Naam. As-sadis alla yaghdiba 'ala nabi khamisan, yang kelima, masih kelima. Al-khamis ittakhadun nabi nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudwatal hasanah. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wal yawmal akhir. Baik, silakan lain. Baik, Adi tafaddal ashkil as-sawt. Ya, namdat. Ya, silakan, tafadhal. Syukran Ustaz, syukran. Raqam khamis ittikhadun nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudwatal hasanah. Ya. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah. Baik. Masih ada lagi? Berapa orang sudah? Khalas qara'u tulab dan. Baik. Yang kelima adalah ittikhadun nabi. Ittikhad ini masdar ya. Ittakhadha yattakhidhu ittikhadan. Yaitu menjadikan Nabi SAW al-qudwatul hasanah, suri tauladan. Contoh untuk diikuti. Karena beliaulah manusia yang terbaik. Beliaulah manusia yang sempurna dibandingkan manusia yang lainnya. Alangkah beruntungnya
kita menjadi orang yang betul-betul mengikuti Nabi SAW. Karena hidup beliau adalah hidup yang mulia. Sampai akhir hayat. Manusia yang sempurna dari segala sisi. Tidak ada yang kurang dari yang kurang dari akhlak-akhlak beliau. Akhlak beliau adalah akhlak yang agung, akhlak yang sempurna. Sehingga Allah puji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sebetulnya suatu kebanggaan bagi kita sebagai umatnya, yaitu sebagai umat beliau, yang merupakan nikmat yang termasuk nikmat yang terbesar, kita menjadi umat beliau. Nah, oleh itu sudah sewajarnya sebetulnya menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh yang terbaik. Sebagai contoh yang terbaik. Maka aib sekali sebagai seorang muslim, seorang mukmin ya, orang-orang apalagi non-muslim dijadikan contoh, jadikan kebanggaan. Dan itu sangat maib sekali. Apalagi kalau sudah sampai meniru sikapnya, kemudian cara berpakaiannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat aib sekali. Sementara Nabi SAW tidak dijadikan apa? Contoh suri tauladan. Tentu bagaimana mencontoh Rasulullah terlebih dulu adalah kita mempelajari bagaimana beliau, ya, mempelajari sirah beliau, mempelajari hadis-hadis beliau terkait dengan sifat-sifat beliau, terkait dengan sikap dan akhlak beliau, supaya dapat gambaran. Kalau kita tidak mempelajari, bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana akhlak beliau, bagaimana sikap beliau dalam bermuamalah, ya, dan bagaimana bertutur katanya beliau. Dengan cara mempelajari, maka kewajiban bagi kita yaitu mempelajari. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah, pelajari itu semuanya. Sepanjang kita masih punya waktu, punya umur, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini antum sekalian ini. Nah, ini termasuk sedang mempelajari bagaimana Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah pernah sampaikan kepada umatnya melalui sahabatnya. Perhatikan Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Perhatikan dulu oleh apa? Lam, itu ada mengandung makna sumpah. Wallahi qad, itu kata ahli bahasa. Laqad ay wallahi, demi Allah. Berarti menunjukkan itu penting sekali. Laqad kana lakum, sungguh bagi kalian, lakum bagi kalian, untuk kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, berarti apa? Secara tersirat di sini Allah perintahkan untuk mencontoh dan Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah merupakan suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan Allah, mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhirah, dan mengharapkan hari akhirat, arti balasan di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia mengingat Allah katsiran, banyak, arti dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Allah perintahkan di ayat ini. Maka saya katakan sudah bukan wajar lagi, sudah merupakan kewajiban ya bagi seorang umat Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan di dalam kehidupan. Maka saya katakan kita tidak bisa mengetahui bagaimana tauladan yang baik, bagaimana suri tauladan yang baik pada Rasulullah tanpa kita mempelajari, tanpa kita tidak mempelajari sosok Nabi SAW melalui hadis-hadis beliau, melalui perkataan sahabat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, silakan. Baik. Al-Yana, tafadhali. Al-Yana. Naam. Ya. As-sadis, alla yakdhiba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'amdan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan
فليتبوأ مقعده من النار. Iya. طيب الذي بعدها Sri Ardati tafadhali. نعم. Iya. السادس ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب الذي بعدها Mahdia Nabi Allah tafadhal. نعم. ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Akhirah Siti Nurhamidah tafadhali. السادس ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ahsantum jami'an. Yang keenam ada alla yakdziba 'ala nabi, yaitu tidak berdusta atas nama Nabi. Amdan secara sengaja. Maksudnya apa? Menyampaikan suatu perkataan mengataskan Nabi. Padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan seperti itu. Ini namanya apa? Menyampaikan hadis-hadis palsu. Menyebarkan hadis-hadis palsu. Hadis dhaif saja tidak boleh kita sampaikan kepada orang tanpa disebutkan keterangannya bahwa hadis ini lemah, ya. Apatah lagi menyebarkan hadis palsu yang merupakan itu bukan hadis. Dan itu kan banyak sekali tersebar di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika itu dilakukan berarti orang nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya etika pada Nabi SAW. Berani menyatakan, mengucapkan atas nama Nabi. Nabi tak pernah menyampaikan seperti itu. Ya. Tidak usah gitu dia. Kita cobalah di tengah-tengah sesama kita, ya. Lalu kita menyampaikan ada si fulan pernah mengatakan ini, padahal dia tidak pernah mengatakan itu. Ya, pantaskah kita mengatakan? Ya, kita menyampaikan atas nama teman kita, ya kan? Si Ahmad itu dia menyampaikan begini dan begitu, padahal dia tidak pernah menyampaikan seperti itu. Nah, ini kan berdusta, kan berbohong. Maka Rasulullah ingatkan itu. Ini berarti apa? Rasulullah SAW tentu melalui Allah SWT akan terjadi orang-orang yang mengataskan nama Nabi SAW. Maka Rasulullah ingatkan, itu sangat berbahaya. Akhir daripada ucapannya berdampak kepada akhirat nanti, yaitu neraka. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas nama aku, kata Rasulullah, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah dia menyiapkan tempatnya di api neraka sana. Ya, artinya apa? Berarti sama saja dia menyediakan tempatnya di neraka sana. Wal iyadzubillah, tsumma iyadzubillah. Nah, ini apalagi teknologi makin canggih, ya, orang dengan mudah men-share, ya, men-share ini dan itu. Makanya hati-hati. Hati-hati kita men-share makalah atau apa saja tanpa kita merecek dulu sumbernya dari mana. Kalau itu ada hadisnya benar atau tidak. Belum lagi ditambah yang di-share itu adalah perkataan orang lain. Apakah orang itu mengizinkan kita men-share atau tidak? Bisa jadi kita itu men-share dari orang lain yang men-share. Akhirnya sifatnya berantai, kan gitu. Nah, padahal yang pemiliknya tidak pernah mengizinkan untuk di-share, kecuali kalau pemilik itu sendiri yang men-share, ya, untuk menyebarkan. Nah, dan itu tidak cukup, walaupun kita tidak perlu minta izin, kan? Akan tetapi kita lihat dulu benar atau tidak apa yang disampaikan itu.
bisa jadi menyimpang. Maka itulah hati-hati dalam hal ini. Kalau tidak berarti kita ikut berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kalau ternyata hadis palsu. Nah ini yang perlu kita waspada dalam hal ini. Taib. Demikian berkaitan dengan, tentu ini sebagian daripada akhlak, bagaimana akhlak kepada Nabi SAW. Tentu sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya kira ini sudah cukup ya, hal-hal yang penting terkait dengan akhlak Nabi SAW. Masih ada waktu insyaallah taala. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin di Baik. Jasni, Murti, tafadhali. Barakallahu fiik Ustadzana. Berkaitan dengan mengangkat suara ini, ya. Apakah sesama manusia itu boleh mengangkat suara gitu, misalnya dari tempat yang jauh? Apakah juga terlarang gitu? Iya. Tentu di sini adalah terhadap Nabi SAW, akhlak kepada Nabi SAW. Karena ini berkaitan dengan masalah keimanan, ya. Karena seorang umat itu wajib mengimani Rasulullah SAW dari segala hal, ya. Maka itu termasuk mengangkat suara itu diatur dalam Islam, ya. Kemudian bagaimana sesama seorang Muslim, kalau kita baca surah Luqman juga dilarang kan, ya kan? Seburuk-buruk suara ada suara keledai kan gitu kan. Nah, mengangkat suara itu boleh kalau memang dibutuhkan. Lihat sikon. Seperti orang khutbah Jumat kan gitu kan. Bagaimana Rasulullah khutbah Jumat? Rasulullah buka suaranya tinggi, kemudian mukanya semacam merah padam. Betul-betul semangat di dalam berkhutbah. Nah, betul-betul serius, dan manfaatnya adalah orang tidak akan tidur, nggak mungkin bisa tidur. Jadi ngangkat suara itu ada kepada orang lain itu ada sikon, ya. Lihat kondisi, apakah butuh untuk ngangkat suara atau tidak. Ya, kalau orangnya dekat, ngapain kita harus ngangkat suara berteriak kan itu. Ya. Pada dasarnya ngangkat suara itu tidak bagus. Sebagaimana ada surah Luqman. Ya, seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Ya. Keledai itu suaranya tinggi. Itu berarti secara ini sebetulnya nggak dilarang dari Islam, tidak baik, ya. Ya. Jadi itu lihat sikon hati butuhkan. Orang jauh seperti orang di sawah, ya, itu biasa di sawah itu dia soal sini ke orang di sono, dia ingin berbicara, ya, itu dengan suara yang keras itu, ya. Kalau memang kondisi seperti itu tidak masalah, ya. Tapi kalau orangnya dekat, ngapain ngangkat suara berteriak, ya, berteriak. Dan ini juga terkait dengan akhlak, ya. Dalam rumah kadang-kadang berteriak. Ngapa harus berteriak? Padahal orangnya ada di rumah. Padahal bisa didatangin, kan gitu. Karena itu kan mengganggu. Paling nggak bisa mengganggu tetangga kan? Bisa tetangganya kaget, ada apaan ini? Nah, ini juga melihat sikon dan kondisi, saya katakan. Memang dibutuhkan, ya, silakan untuk angkat suara, tapi juga tidak berlebihan angkat suara. Baik, wallahu alam. Ya, jazakumullahu khairan Ustazuna. Iya. Ustaz, ana uridu soal. Tafadhal. Nah, sebagai ini kan Ustaz, kalau misalkan ada khatib yang menyampaikan hadis, ya, itu apakah termasuk berdusta, Ustaz? Berdusta atas Nabi gitu. Dan juga apakah seorang khatib itu wajib menyampaikan misalkan status hadis kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terus disampaikan hadis ini statusnya misalkan sahih, hasan atau dhaif. Apakah harus seperti itu, Ustaz? Saja. Baik. Wa fiik barakallah. Tapi kalau hadis itu sahih, tidak perlu dikatakan sahih. Iya. Tidak wajib mengatakan itu sahih. Kalau memang itu sahih, ya, kalau itu sahih, tidak perlu. Tapi alangkah baiknya disampaikan bagus supaya jamaah itu mengetahui, itu bagus, ya. Tapi enggak wajib. Tapi kalau hadis itu dhaif lalu disampaikan,
Hakikatnya nggak boleh disampaikan, harus disampaikan. Hadis ini dhaif statusnya. Ya, mungkin dia ada yang ingin diambil pelajaran di situ ya, di mana pelajaran itu tidak justru didukung dalam syariat Islam ya. Karena kadang hadis dhaif itu ada maknanya bagus kan gitu kan. Harus sampaikan status hadis ini lemah kan gitu. Atau mungkin sekedar menguatkan karena ada hadis sahih. Ada hadis sahih ya kan itu. Kemudian ada hadis yang lemah agak semakna dengan itu ya, tetap itu mungkin dia perlu ambil hadis ini diucapkan, disampaikan karena ada hal penting barangkali ya, tapi tetap disampaikan bahwa ini hadis lemah statusnya ya. Tapi dari sisi makna ini tidak bagus dan tidak melanggar daripada hadis sahih, justru sejalan. Nah seperti itu juga harus disampaikan. Ya. Kalau enggak disampaikan jangan diungkapkan. Apalagi juga termasuk hadis yang maudhu, palsu. Ya. Enggak boleh disampaikan. Tidak boleh disampaikan. Kalau disampaikan harus disampaikan. Ini hadis palsu. Ya. Tidak boleh diamalkan. Ya mungkin dia perlu untuk menyampaikan contoh ini. Ya, gitu. Ya, bahwa ada orang yang ataskan nama Nabi, ini contoh hadis ini palsu, harus disampaikan gitu. Justru di tengah-tengah masyarakat terkadang apalagi terkait dengan hadis itu menarik untuk didengarkan gitu, tapi tidak dikoreksi kembali benar atau tidak. Tujuannya adalah bagaimana supaya orang itu bisa ketawa, orang itu bisa senang kan gitu. Nah ini sangat berbahaya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakum barakallah. Nanti futsal dan akhir Ustaz. Nah, mungkin soal wahid. Nah, Adi Suhana tafadhal. Ya, nah. Ustaz. Afwan ya. Ustaz ini kalau kita menyampaikan satu nasihat agama, ternyata yang kita sampaikan hadisnya itu umpamanya salah dalam rawinya umpamanya harusnya Bukhari Muslim kita sebut riwayat Ahmad gitu. Bagaimana itu hukumnya, Tat? Ya. Kalau disengaja enggak boleh. Ya kan? Makanya kalau sebelum menyampaikan itu kita harus yakin betul dengan cara bagaimana kita sebelum menyampaikan persiapkan terlebih dahulu, dibuka kembali siapa perawinya kan itu. Ya kalau kita lupa perawinya, ya katakan ya kan perawinya saya lupa ya kalau tidak salah perawi ini, tapi silakan dirujuk kembali ya. Nah, supaya juga jamaah bisa merujuk kan gitu. Nah, jangan antum mengatakan riwayat Muslim, semua riwayat Muslim. Ya betul, arti Muslim orang Islam. Ya harus kalau ragu itu harus rujuk kembali atau tidak mungkin sempat rujuk kembali ya sampaikan ya hadis ini sahih, cuma saya lupa perawinya. Kalau tidak salah mungkin ini perawinya. Coba rujuk kembali. Nah, sampaikan begitu. Dalam kitab Musnad atau dalam kitab Sunan dan sebagainya. Nah, atau antum yakin dalam kitab Sunan. Ya sudah antum sampaikan ya. Mereka oleh ahli Sunan. Itu sudah cukup. Ahli Sunan. Ya. Nah, syukran jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, demikian saja ya kajian kita pagi ini. Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk mengikuti Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat dari Nabi SAW untuk kita semuanya dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Kemudian berdoai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.